مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ نعرہ حیدری۔ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا رہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے، شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے، بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھوں کا پانی ہے معجزہ ماتم کا یہ داغ نہیں لوگو، ہے معجزہ ماتم کا یہ داغ نہیں لوگو، میرے سینے پہ لکھی کربل کی کہانی ہے۔ صلوات۔ ماتم کی صدا ٹکرا کے رہی، ماتم کی صدا ٹکرا کے رہی، ہر آنکھ میں آنسو آ کے رہا۔ یہ میرے بھائی پڑھتا ہوں، آج سے 100 سال پہلے ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، میں ان کی روح کو احسال کرنے کے لیے، مجھے اور بہت بھائی میرے پاس ہیں مگر یہ میری پسندیدہ ہے کہ ماتم کی صدا ٹکرا کے رہی، ہر آنکھ میں آنسو آ کے رہا، روکا تو ہزاروں ہاتھوں نے، روکا تو ہزاروں ہاتھوں نے، شبیر کا پرچم چھا کے رہا، آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو، آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، بشر تو چیز ہے کیا، بشر تو چیز ہے کیا، خانہ خدا بھی رشید سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ اب میں دو چیزیں ضروری سمجھتا ہوں، ایک انتظامیہ پولیس جناب ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، ہمارے قلعہ کے افسر، ایس ایچ او انچارج، ان کے اہلکاران، میں تمام ان افسران کا اور سماجی کارکن، سماجی تنظیموں کے جو ہمارے پاس لوگ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں اور شریک اعضاء ہوئے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے اپنی طرف سے، اپنی انجمن کی طرف سے مشکور ہوں۔ اللہ پاک ان کی اس سعی کو قبول کرے اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کی حاجات شرعی پورے، ہمارے تمام افسران کو ترقیوں کی منزل تک لے کے جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سرمایہ قوم شیخ محمد تقی صاحب سول جج حاضر ڈیوٹی، اور جناب سید اون رضا صاحب کرنل اون رضا، یہ شریک اعضاء ہیں، یہ ہماری قوم کا فخر ہیں، ہمارے قصبے کا فخر ہے، مالک کائنات ان کی ڈیوٹیوں کو کیپٹن سلطان رضا صاحب، تو مالک صاحب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اب ان کے بھی آمد کے مشکور ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کے اور یہاں پہ وہ شریک اعضاء ہوئے، اللہ پاک ان کی صحیح کو قبول و منظور کرے۔ اور میں اب درخواست گزار ہوں جناب شیخ انتظار مہدی صاحب حسب ساق وہ یہاں پر اپنی ڈیوٹی لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر اعجاز صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور یہ جو میرے بھائی پیش کر رہا ہوں اپنے بڑے بھائی یاور مہدی کی شفا یابی کے لیے، وہ آج غیر حاضر ہیں، مولا ان کو سلامتی استفا دے۔ یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے، یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے۔ میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، صحابہ رسول کے ماننے والوں، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں، اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین کا اور آنسوؤں کا بڑا عجیب رشتہ ہے۔
जब मुंह से हुसैन की हे निकलती है तो आंखों से आंसू का पहला कतरा टपक जाता है। इसे मौजज़ा हुसैन कहते हैं। 3 शबाब मुअज़्ज़म को कसरे अबू तालिब में, गुलशन अबू तालिब में एक फूल महका। उस फूल की महक को अक़वाम आलम ने खुशबू महसूस की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार अंबिया को मुबारकबाद पेश की। सरकार बड़े खुश हुए। कुछ ही लम्हा बाद आपको कुछ पैगाम दिया। आपने वो पैगाम जनाब सैयदा को सुनाया और बाप और बेटी ने गिरिया करना शुरू कर दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया कि मेरे अल्लाह आपको सलामत रूद भेज के बाद कहता है यही बच्चा 10 मुहर्रम हराम को तौहीद को बचाते हुए बेआबो गया जंगल में अपने अब साहब व अंसार के सवाल बेजुर्मो खता इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करेगा और इस्लाम को जा बख्शेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, ये सहाबी अली मुर्तदा का बेटा है, खुद भी सहाबी है। आप अहले सुन्नत बड़े खुशकिस्मत हैं, अहले मुसलमान बड़े खुशकिस्मत हैं। आज नवासे रसूल को पुरसा देने के लिए इत्तेहादो इत्तफाक सहर करते हुए आज इस गम में शरीक हुए हैं। हम अदना से उनके अहले बैत के नौकर होने के नाते से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने ज़हरा के लाल को पुरसा दिया, आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पुरसा दिया, अपनी अली मुर्तज़ा को पुरसा दिया, अपने 1,24,000 पैगंबरों को पुरसा दिया। ये मामला आपका और अल्लाह का है, इसका अजर अल्लाह देगा और क़यामत का दिन होगा। शाफी महशर होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, जनाब सैयदा होगी। वो कहेंगे मेरे अल्लाह, ये मेरी दुआओं के सिले में मेरे मज़ादार, आज मैं सिला मांगती हूँ। परवरदिगार 1,24,000 पैगंबरों को कहेगा पर्दे में चले जाओ, मेरी बतूल आ रही है, मेरी सैयदा आ रही है। और ये कैसे हो सकता है वो गफूर रहीम परवरदिगार इस अजीम हस्ती की बात को टाल सके। मेरे मौला ने यजीदियत को इस तरह तय किया, क़यामत के लिए ये गाड़ी बना दिया। मेरे इमाम ने ऐसा इंतकाम लिया है, किसी शाह ने इस मंजर कशी की है। सदके हुसैन तेरे इंतकाम के, सदके हुसैन तेरे इंतकाम के, नामे यजीद दुनिया में गाली बना दी। मेरी दरख्वास्त है हमारे फ़ख्र कौम सैयद शाह हुसैन रिजवी, जो कि इस तरड्डे के हकीकी वारिस ये बारगाह इमाम में अपनी हाजिरी लगवाएं और दुआ के परवरदिगार इनको इस आज के दिन के सदका में सेहत कामिल आता। सुनो सुनो कि ये कैसी है आहू लोगो, सुनो सुनो कि ये कैसी है आहू लोगो, ये किसके लुटने का चर्चा है 400 लोगो। और जो काम कर न सके अंबिया मुरसल भी, अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ। सुनो सुनो कि ये कैसी है आहू लोगो, ये किसके लुटने का चर्चा है 400 लोगो। और जो काम कर न सके अंबिया मुरसल भी, वो काम कर गया शब्बीर का लहू लोगो। मैदान करबला एक इनकलाब है, इनकलाब जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के एयर कंडीशन हालों में बैठकर नहीं आया करता। इनकलाब नाम है ईरान के गयूर अवाम का। इनकलाब लिबनान के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह के किरदार का नाम है। इनकलाब मज़हब हक्का का नाम है। इनकलाब यजीदी नस्लों को तहत करने का नाम है। मैदान करबला में निवासाए रसूल ने एक हद खेल दी। 1400 साल या 1500 साल पहले दुनिया में कमोबेश सैकड़ों मज़ाहब मौजूद थे, लेकिन मैदान करबला में सिर्फ दो ही हद बंदी हो गई कि 2 ही फिरके बचे, एक इस्लाम, एक हुसैन, एक यजीद, एक हक, एक बातिल। हक का सिलसिला हजरत आदम की तौबा से शुरू हुआ, चलता चलता कश्ती नूह से सफर करता हुआ, माई आप से होता हुआ, मैदान करबला से होता हुआ
पहुंच गया। और करबला से लेकर आज तक जितने मर्जी यजीदी कुव्वतें सर जोड़कर बैठ जाए, अरबों खरबों डॉलर का सरमाया मिल्लत तशय्यो और इनकलाब एहरान पर खर्च कर दे। कितना आखिरी बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू का मुआसल दे रहा हूँ कि बातुल कुव्वतें अपने तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाकर आज भी ये देख रही है कि नवासे रसूल हुसैन क्या था, उसका जरी कमांडर गाजी अब्बास अलमदार कौन था, जिसने 9 लाख के लश्कर को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उठाकर मैदान फरात में गर्क कर दिया। बस आज भी अमेरिका और रूस के सदूर और बातिल कुव्वतें जब अपना दिमाग में छोड़ती हैं और एक मुख्तसर सा ऐलान होता है कि आज आलम इस्लाम के मीडिया पर सैयद हसन नसरुल्लाह जुमे का खुतबा देने वाले हैं, आयतुल्लाह खामिनाई मिल्लत इस्लामिया को कोई पैगाम देना चाहते हैं, खुदा की कसम जदीद दौर है, मीडिया गवाह है कि दुनिया की नब्ज़ें रुक जाती है, सांसें खत्म हो जाती है, बातिल कुव्वतें ये सोचती है, ये समझती है कि हम कुछ भी कर लें, वो सब एक तरफ और आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह की एक जुमला एक तरफ। क्यों? कि वो मर्द कलंदर है, वो अली के अली बेटे हैं, उन्होंने जो बात करनी है मैदान में करनी है और उस पर अमल भी करना है। खुदावंद कुद्दूस मुझ समेत तमाम आलम इस्लाम को इस ज़माने पूरा शोभ से निकाले और इस इस्लाम के, इस दुनिया के, इसके हकीकी वारिस और वारिस नवासे रसूल इमाम मेहदी का ज़हूर जल्द फरमाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बाबा से बुलंद लब्बैक या हुसैन, ब मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इश्क व अक़ीदत की मंजिल को पूरा करने के लिए 3 नारों का जवाब दें। नाराए तकबीर से मेरे अल्लाह पाक का नाम बुलंद है, उस तरह जवाब आना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जो जजेज होते हैं ना वो ज़्यादातर गुड लिसनर होते हैं, गुड स्पीकर नहीं होते, मगर 2-3 टूटी फूटी बातें सिर्फ बारगाह में हाज़िरी लगाने के लिए। एक तो नंबर ये है कि मेरे वालिद साहब अल्लाह ने जन्नत मुकाम करे, शाह गुलाम बकर साहब, वो ये कहते होते थे, ज़ुल्करनैन शाह साहब, डॉक्टर एजाज साहब ने 2-4 नाम लिए, उसमें एक मेरे छोटे भाई का तवस्सुर रज़ा का भी नाम ऐड होना चाहिए, वो भी हमारा सरमाया है। वो कहते थे कि ज़ुल्करनैन फ़िक्र ना किया करो, ये घर ऐसा है, ये किसी का कर्ज नहीं रखता, ये उतार देते हैं। और लॉजिकली बात यह है, मैं बहावलपुर तक गया, इधर से खारियाँ के एंड तक गया, कोई दोस्त है बाप जिनके रिलेटिव फातिहा के लिए, जहाँ भी गया सिर्फ एक जुमला उन्होंने बोला, आपके आने का शुक्रिया। इधर भी जो आता है नवासा रसूल के गम में, चूँकि उन्होंने बेटा बनाया था, गोशे नबूवत पे सवारी करते थे, और इसका जो अजर है वो अजर अजीम आपको ताजदार मदीना आका हबीब खुदा
وہ خود ہی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک میں علی پور مظفر گڑھ کی تحصیل کا امتحان جہاں سے دے کے آیا، 1 سال 10 ماہ ڈیوٹی، ادھر ایک ناصر افضل بوسن صاحب تھے، ایڈوکیٹ بوسن بڑا نام ہے اس علاقے میں۔ آرگومنٹس کرتے انہوں نے ایک بات کی، انگوٹھی ڈالی، میں نے کہا بوسن صاحب یہ کیوں پائی دیے؟ انہوں نے کہا میرے کوئی مرشد ہیں، جیسے شاہد بھائی نے بات کی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، کپڑ ویت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے مرشد کہتے تھے کہ واقع کربلا کے بعد صرف 2 رستے بچتے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد صرف 2 رستے بچتے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی، تم سوچ لو تم نے کس پہ جانا ہے۔ اس نے کہا میں یزیدی کیوں اختیار کروں، وہ تو کہیں اور جا رہے ہیں، میں تو حسینی اختیار کرتا ہوں جو جنت میں جا رہا ہے۔ انہوں نے اوپن نہیں کہا۔ اور اس کے بعد ایک شعر حکیم ذاکر صاحب اللہ پاک نے بھی کروڑ جنت مقامت، ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر اعجاز صاحب کے والد صاحب، وہ میرے بچپن میں اشتہاروں پہ لکھاتے تھے، مجھے اس وقت اس کی سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ لٹل نالج تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسٹڈی کر کے اب میں جب بھی گاڑی چلاتا یا کہیں بیٹھا ریسٹ ہاؤس میں وہ سوچتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جیسے اعجاز بھائی نے پرانی ربائی پڑھی، وہ شعر تھا کہ ہر ماتمی جلوس میں پھرتی ہے سر کھلے، ہر ماتمی جلوس میں پھرتی ہے سر کھلے، تاریخ آج بھی ہے بگارن حسین کی۔ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور انتظار بھائی نے ایک کہا کہ نامی یزید قیامت تک گالی بنا دیا، اس پہ ایک ربائی اور اجازت، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ قبلہ صاحب بھی ان کی اجازت سے ہم دونوں جو سویڈن میں جو کلام پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے، وہ سازش ہے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، ہم اس کی اہل تشیع 100% مذمت کرتے ہیں۔ اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے اگر میڈیا والے آئے ہیں تو ضرور آج کے حوالے سے لکھیں کہ یہ ابا بیل کیا کہتی تھی نا کہ وہ کسی نے کہا کہ یہ نہیں بجھے گی آگ، اس نے کہا مجھے پتہ ہے مگر جس جگہ پہ یہ قطرہ پڑے گا وہ تو بجھے گا نا، اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اور جو وہ بات کر رہے تھے انتظار بھائی، اس کو فائنلائز کرتا ہوں کہ نام یزید کو گالی بنا دیا، یہ سارا اجر جاتا ہے جو ربائی ہے کریڈٹ ڈاکٹر علی مناس ہیں، سول لائن کالج لاہور کے وہ پرنسپل ریٹائر PhD ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ایک ربائی لکھی ہے بڑی خوبصورت، خواب ملوکیت کو خیالی بنا دیا، خواب ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا، اور کافر بھی نام بچوں کا رکھ دے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ آپ درخواست مزاروں کی بلا مولانا سجاد حسین جعفری صاحب اتفاق پر اور محمد و آل محمد صلوات۔ حضرت مولانا واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل۔ کمپیریزن انہوں نے کیا ہے مولا کو اور یزید کو۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل۔ یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو